ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں گے بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے ہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی مراسیوں کو سردی زیادہ، میں کہا نہیں آج تو نماز پڑھا کے چھڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا جو ہی ہاتھ پہ پائے، کوئی حالے ہو ٹھڈا پانی، کوئی حالے ہو ٹھڈا پانی، تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی۔ میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرضی پڑھ لیں۔ مدینے سے یمن روانہ فرمایا تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلے، 7۔ اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے۔ معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھذا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے گا۔ تو فَبَكَىٰ مُعَاذٌ جِشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر کے۔ تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے، اور فرمایا معاذ ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے 29 محرم سفر، 29 سفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا، اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز درد تیز بخار، اور 14 دن 12 ربن 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے؟
कल किसकी बारी है? जी मैमूना की है। अगला दिन कल किसकी बारी? जी हफ्जा की है। कल किसकी बारी है? उम्मे सलमा की है। तो बेगमात ने इससे समझा कि अल्लाह के नबी ये चाहते हैं कि मैं बीमारी के दिन आयशा के पास गुजारूं, वरना आपको तो खुद पता है कल किसकी बारी है, परसों किसकी बारी है, तरसों किसकी बारी है। तो हज़रत मैमूना के घर में आप तशरीफ़ फरमा थे, तो सारी बाकी 8-7 बेगमात जमा हुई और उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जब तक आप बीमार हैं आप आयशा के पास आराम फरमाएं, और जब अल्लाह आपको शिफा दे दे तो फिर हमारी तरतीब को आप दोबारा शुरू फरमा दें। तो आपने सबका शुक्रिया अदा किया। आदल की मिसाल का इस्लाम जब दूसरी शादी की इजाज़त देता है तो आदल की शर्त लगाता है, इल्लम तादलु, अगर अदल नहीं कर सकते फिर एक ही है अदल। और आपने फरमाया जिसने दूसरी शादी की और अदल ना किया, कितनी मर्जी इबादत करके आया, तो क़यामत के दिन आधा हिस्सा उसका फालिज ज़दा होगा, एक साइड उसकी फालिज ज़दा होगी। कितने ही मुराकबे करके कितनी ही नमाजें पढ़ के आया हो, इंसाफ नहीं किया तो पूरा आधा हिस्सा फालिज की पकड़ में होगा। तो जब सब बेगमात ने ये कह दिया कि आप वहाँ गुजारें, तो आपने शुक्रिया अदा किया। अली और अब्बास को बुलाया, उनके कंधों पे आपने यूँ हाथ रखे और आपके पाँव यूँ ज़मीन पे लग रहे, आप पूरा पाँव नहीं लगा पा रहे थे कमज़ोरी से, ये पोजीशन थी इस तरह। और ये पीर का दिन था, आप हज़रत आयशा के घर में दाखिल हुए और अगले पीर को हज़रत आयशा के घर में आप अपने अल्लाह के पास चले गए। आखिरी हफ्ता आपने हज़रत आयशा के घर में गुजारा। सहाबा मुलाकात के लिए हाजिर हुए तो आप उनको देख के रोने लगे और फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारा साथी हो, आवाकुमुल्लाह हफ़ज़कुमुल्लाह नसरकुमुल्लाह, बहुत दुआएं दी। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, लगता है जैसे जाने का वक्त है, तो आपको गुस्ल कौन देगा? आपने फरमाया, मेरे अहले बैत। आपको कफन कौन देगा? का मेरे अहले बैत। आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? तो आप रोने लगे। तो आपने फरमाया, जब तुम मुझे गुस्ल दे दो तो सब निकल जाना, सबसे पहले मेरे 2 वज़ीर जिब्रील और मीकाईल आएंगे और वो मेरे ऊपर दरूद व सलाम पढ़ेंगे। हमारा नबी का जनाजा ऐसे नहीं हुआ अल्लाहु अकबर और पीछे सफ़ें, आपकी चारपाई के पास आकर सहाबा खड़े हो जाते थे, वो मैं अभी बताता हूँ। तो आपने फरमाया सबसे पहले जिब्रील और मीकाईल आकर मेरे ऊपर दरूद व सलाम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 7वां आसमान के फरिश्ते बारी बारी आएंगे। जब वो चले जाएंगे तो फिर सबसे पहले मेरे ख़ानदान, मेरे अहले बैत के मर्द आकर मेरे ऊपर सलाम पढ़ेंगे, फिर उनकी ख़वातीन आकर सलाम पढ़ेंगी, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके नौकर और नौकरानी आएंगी, उसके बाद मुहाजिरीन मक्के के कुरैश आएंगे, उसके बाद उनकी औरतें आएंगी, उनके बच्चे आएंगे, उनके नौकर और नौकरानी आएंगी, उसके बाद मदीना वाले आएंगे, फिर मदीने की ख़वातीन आएंगी, फिर उनके नौकर नौकरानी आएंगे, और उसके बाद मुझे तुम अल्लाह के सुपुर्द कर देना। और फिर आपने एक अजब बात फरमाई जो किसी ने भी नहीं फरमाई, फरमाया कि मेरे बाद मेरी आने वाली उम्मत को मेरा सलाम कहते, और उन्हें कहना कि उनके बाद जो आए उनको भी मेरा सलाम कह देना। और इस तरह मेरे सलाम को क़यामत तक अल्लाह के नबी ने पहुँचाया कि हर आने वाली उम्मत, हर आने वाली नस्ल अगली नस्ल को उस नबी का सलाम पहुँचाए। आपके जाने में 5 दिन बाकी थे तो आपने फरमाया मुझे 7 कुओं के पानी से गुस्ल करवाओ। तो 7 कुओं से पानी लाया गया मशकीज़ों में भर के। तो हज़रत आयशा के घर में कोई ऐसा